बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तुसीं वेख रहे हो पंजाबी दुनिया ते मैं तुहाडा अपना वीर नज़ीर नाजी। अज एक नई स्टोरी दे नाल फिर तुहाडी खिदमत दे विच हाज़र हां। ख्वाजा सरावां दी जिहड़ी दुनिया है ना, ये एक अलहदा तो दुनिया है। ख्वाजा सरा जिहड़े ने उन्हां दी एक इहो जी वखरी दुनिया है कि वो एक आम दुनिया दे विच जिहड़ा ना उन्हां दा रहना मुमकिन नहीं है। साडे पंजाब विच लाहौर दे विच खास तौर दे उत्ते गोशी भट्ट एक ऐसे ख्वाजा सरा ने जिन्हां ने ख्वाजा सरावां दी वैलफेयर वास्ते बहुत ज़्यादा कम किया है। उन्होंने लाहौर भाटी दे विच एक ऐसा शैल्टर होम बनाया जिहदे विच उमर रसीदा ख्वाजा सरा जिहड़े ने उन्होंने उत्थे शैल्टर दिता है। उन्हां दा जिहड़ा आखिरी वक्त है जिस वेले वो काम काज नहीं कर सकते, ना तो खैरात मंग सकते ने, ना वो डांस कर सकते ने, ना उन्हां चों कोई सैक्स पावर रह जाती है। सैक्स वर्कर जिहड़े ने बतौरे ख्वाजा सरा जिहड़े ने बतौरे सैक्स वर्कर बतौरे डांसर इन्हां दी पहचान है। तो अजकल तुसीं वेख्या होना है कि वड्डे शहरां दे विच इशारियां दे उत्ते भीख भी मंगदे ने। ते साडे मंडी बहाउद्दीन दे विच ख्वाजा सरावां दे काफ़ी सारे डेरे ने। अज मैं मौजूद हाँ मैडम निया दे डेरे उत्ते ते इत्थे अज मेरी ना एक ऐसे ख्वाजा सरा दे नाल मुलाकात हुई जिहड़े बड़े जीनियस ने, बड़े खूबसूरत ने, अपने फन दे बड़े बड़े अच्छे डांसर ने और मंडी बहाउद्दीन दे विच बड़े मकबूल ने। ते मैं पिछले जदों इत्थे ख्वाजा सरा अनमोल दे नाल एक वाकया होया, जदों उहदे वाल कट्टे गए, जदों उहदे नाल तशद्दद होया, ते उन्हां दिनां दे विच मैं इन्हां दे डेरे उत्ते आया ते आके इत्थे एक मैं इन्हां दी आवाज़ नूं थोड़ा जिहा चुक्या। तो उसी दौरान जदों इन्हां ने एहतजाज किया तो मैं इन्हां नूं वेख्या ते अज जद फिर मैं इस साइड ते गुजर रहा सी ते मैं मेरे इंजी ना लाशौरी तौर दे उत्ते मैं इन्हां दे डेरे उत्ते आ गया। अगे मैं वेख्या ते इत्थे मैडम नेहा ते अज मौजूद नहीं सन। उन्हां दे जिहड़े नायब मैं पुछया उन्हां दे कौन ने, तो उन्होंने दस्सिया कि मैडम नैना ने। ते मैडम नैना जिहड़े ने जदों मैं इन्हां नूं वेख्या ते इन्हां नूं मैं पहचानिया ते फिर मेरा दिल कीता कि अज मैं मैडम नैना नूं इन्हां नूं थोड़ा जिहा फोलां, इन्हां कोलों इन्हां दी कहानी सुना। ते अज मेरे सामने इस वेले मैडम नैना मौजूद ने ते आओ रल के असीं इन्हां नूं मिलदे हां ते इन्हां नूं पुछदे हां कि इन्हां दी जिंदगी दी कहानी की है, ख्वाजा सरावां दी दुनिया कैसी है और इस वेले तक उन्हां दे तजर्बात की ने। वो सारा कुछ अज असीं इन्हां नाल इन्हां नूं अंदरों फोलांगे। ते आओ मिलदे हां मैडम नैना नूं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम जी, तुसीं अज सरा सानूं ना थोड़ा जिहा अपनी कहानी सुनाओ तो थोड़ी जी आवाज़ जरा उच्ची रखो ते पंजाबी च गल करनी है। जी बिल्कुल ज़रूर। पहले तो तुहाडे वेखण वाले नाज़रीनां नूं सब नूं मेरे वल्लों अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तोहफा तन या अली मदद। कहानी ये वा कि जदों पैदा हुंदे आ ना घर विच, उदों माँ प्यो इंज ही साडी खुशी मनांदा जिवें एक पुत्तर पैदा हुंदा है। ठीक है, जदों पुत्तर पैदा होवे तुहानूं पता ही है माँ प्यो नूं किन्नी खुशी हुंदी है कि साडी नस्ल वधी। फिर रूहानी तौर ते असीं शामिल हुंदे आ, रूहानी तौर ते, जिस्मानी तौर ते नहीं, रूहानी तौर ते। ठीक है, बाकी मेरी तो कुछ इंज दी कहानी सीगी कि मेरी अम्मी अब्बू दी आपस विच लैक नहीं सी है, अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं सी, अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं सी, आपस च कंप्रोमाइज़ नहीं सी है दोनों दा। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂਆਂ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅਬੂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 9 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੋ। ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਗਰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੋਨੇ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਕਰ ਲੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਪੜ ਖਾ ਲਓ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਬਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਦੋਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਸਾਥ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਯਾਨੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੂਹ ਸੀਗੀ, ਰੂਹ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨੱਚਾਂ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਸੀਗੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੀ ਮੇਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਗਈ, 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਖੇਲਾਂ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਵਾਂ, ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ਾਂ ਲਾਵਾਂ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੂਰਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਤ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ, ਮੈਂ ਪਰਵੱਟੇ ਚੁੱਕਣੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜਤਾ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿ ਕੌਣ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੱਚੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੇ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਸੀ, ਅੱਬੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੂਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਪਾਓ, ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ, ਮੇਕਅਪ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਲਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ, ਆਪਣੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਵਾਓ, ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਵਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਥੋੜੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਈ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 4-4 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਆਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਬੇਗੌਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਾ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੀਆਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨੱਚਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਨਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਚਿਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਪਵਾਣੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, 5 ਮਹੀਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ, ਘਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੀ ਪਈ? 6000 ਰੁਪਈਆ। ਮੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ 5 ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, 7 ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, 8 ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ,
ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੱਢਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੂਰਤ ਆ, ਇਹ ਵਾ ਵੋ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਨ, ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਅਲੱਗ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਘਰੇਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈਣ ਵੜ ਜਾਓ ਅਤੇ 10 15 20 ਹਜ਼ਾਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਬਰਤਨ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੋਣ 4, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪੂਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਾਹਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੀਮਿਲ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫੀਲਡ ਮਜਬੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਨਾਨਾ ਜੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖੁਸਰਾ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸਰਿਆ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ, ਖੁਸਰਿਆ ਜਾ, ਉਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਖੁਸਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹਟਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਰਕਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ, ਉਹ ਫੈਰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਆ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨੀ ਆ ਬੜੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਰਤਾਂ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਥੇ ਚੱਕਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਮੇਲਾਂ 'ਚ ਨਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰ ਸ਼ੀ ਮੇਲ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੀ ਮੇਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੀ ਮੇਲ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਿ ਮੈਂ ਨੱਚ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਵਾ ਠੀਕ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਮੇਲ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਸ਼ੀ ਮੇਲ ਅਸਲੀ ਨੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀ ਮੇਲ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੀ ਮੇਲ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 2 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਵੜੋ ਜਾਂ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਵੜੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ,
ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਢਿੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਖਵਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਖਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਖਸੂਸ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮਖਸੂਸ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ 5000 ਕਮਾਓ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, 2000 ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਸੇਵਿੰਗ ਕਰੋ। ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਦੂਰ 2-3 ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਓ, 2.5 ਮਰਲੇ ਦੇ, 3-3 ਮਰਲੇ ਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, 1 ਪਲਾਟ ਛੱਤ ਕੇ ਆਪ ਪੈ ਜਾਓ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ। ਖੁਸਰਾ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਵੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੌਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਲਨ ਤੇ ਸ਼ੀਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਸਮਝਾਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੈਸੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 27-28 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ 24 ਸਾਲ। 24 ਸਾਲ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ, 24 25 26 27। ਠੀਕ 24 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋ ਗਏ 14 ਸਾਲ। 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਜੀ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਇੱਕ ਬੜਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੋਲਡਨ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਨੀ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, 20 18 19 20 24। ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਟਾਈਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 18 19 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਸਮਝੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੜੀ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਇਹੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡਾਂ 'ਚ ਫੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ 1000 ਲਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਨੈਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ 500 ਲਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 500 ਲਾਇਆ। ਇੰਜ ਨਾ ਲਾਗੋ ਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ 2 ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ੀਮੇਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲਾਗੋ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਫਾ ਦੂਰ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਮੁਖਲਸ ਬਾਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਮੇਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੀ ਕਿ ਵਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਣੇ ਨੇ,
ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਆਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਟੀਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਨਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 14-15 ਸਾਲ 14-15 ਸਾਲ 14-15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਹੈ। 14-15 ਸਾਲ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਲੋਕ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ। ਭਲਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲੀ ਬੇ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜੋਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖੇਗਾ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 10 ਡੇਰੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਚ 2 ਡੇਰੇ ਵੀ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੇਟ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਟੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਕਸਦ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ ਕਿ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 100 ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਮਹਿਫਲ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 100 ਰੰਗ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਕੋਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਰਾ ਕਰਦਾ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾ। ਕੋਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾ ਬੰਦਾ। ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਖਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ, ਮਤਲਬ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਮਕਸਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਖੁਸਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਾਨਾ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਂਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੈਂਡਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁੰਦੀ ਮੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰੂਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਹ ਆ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਣਤੇ ਰਸੂਲ ਰੱਖੀ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ। ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ। ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਂਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇੜੇ 'ਚ ਵਾੜਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਂਗਲ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਰ ਕੰਜਰੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਆ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਕੁੜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਕਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਪਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ,
ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸਰੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੰਜ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੀਮੇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਘਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਾਂਟੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਨੱਥਲੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਨੇ, ਸਵੀਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਨੀ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਟੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਇੰਝ ਤਲੀ ਨਾ ਫੈਲਾਣੀ ਪਵੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਚਲੀ ਤਲੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਦੀ, ਚਲੋ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਕੂਨ ਕਰ ਲਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਗਲਨਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਜਾਂਚ ਕੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਣੀ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਮਾਸ ਬੋਬੀ ਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮੈਡਮ ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ, ਲੱਕੀ ਰਾਣੀ ਸਰਕਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਹੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਓਵਰ ਏਜ ਜਾ ਕੇ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੀਮੇਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਲਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਿ ਹਾਏ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਈਏ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੂਰਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਬੇਜਾਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਈਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਲ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਦਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਲੋ ਜੀ, ਐਸਨ ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੀਮੇਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਵੇ, ਇਲਮ ਲਵੇ, ਇਲਮ ਸਿੱਖੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਲਵੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਸਿੱਖੇ, ਮਜ਼ਹਬ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਚੂँਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਮ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਉਣ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੀਆ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।